নমস্কার। ষট্টিলা একাদশীর পুণ্য প্রভাতে মায়ের গৃহমন্দিরে তার সকল সন্তানদের স্বাগত জানাই। ষট্টিলা একাদশীর পুণ্য প্রভাতে বড়দেরকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, ছোটদেরকে জানাই প্রাণ ভরা ভালোবাসা, আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসুন এই ষট্টিলা একাদশীর পুণ্য প্রভাতে আমরা সমবেতভাবে শ্রী গুরু বন্দনা দিয়ে শুরু করছি। নারায়ণ সুক্তম। ওম শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वत परमान्वितं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मे सर्गं शाश्वतगं शिवम् अच्युतं नारायणं महागेयं विश्वात्मनं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्तं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्तो नारायण स्थितः अनन्तं व्यं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोश प्रतीकाशगं हृदयं चापदमुखम् अधोनिष्ठावित्तस्यान्ते नभमुपरि तिष्ठति ज्वालामालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् शान्ततगं शिलाविस्तूलं वत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महान् अग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सहग्रभुवि भजन्तिष्ठन्नहारो मजरः कविः तिर्यगूर्ध्वम् अधश्चायैरश्मस्तस्य सन्तता शान्तपायति स्वं देहमापादतलो मस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनिओर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदं मध्यस्तद्विदुल्लेखे वा भास्वरा निवारशुको वत्तनि पीताभा सत्त अनुपमा त्वस्या शिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि चन्द्रः स अक्षर परमेश्वरात् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। জয় গুরুদেব। গুরু পরম্পরায় সকল পূজ্যপাদ সদ্গুরুর শ্রীপাদ পদ্মে পবিত্র ষট্টিলা একাদশীর পুণ্য প্রভাতে আমার অনন্ত অবমিলুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আজকের পবিত্র পুণ্য প্রভাতে নিত্য পাঠে প্রবেশ করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রপত্তিঃ। ॐ आकारशून्यं त्रिगुणैर्विहीनं
ओङ्कारवेद्यं परमं पवित्रं प्रपञ्चकारं परिपूर्णरूपं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये। तिलेषु तैलं दधनीव सर्पैर्व्याप्तं च विश्वे परमं निधानं सर्वस्य संस्थं हृदयो प्रदेशे श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये। धर्मस्य वृद्धये सुजनस्य मुक्तये दुष्टो प्रजाया परिवर्तनाय विश्वेवर्तिनं समतीतमायं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये। दीप्ताननं त्वं परिपूर्णबोधं सदा समाधौ परिमग्नचित्तं कृपाभिपूर्णं प्रतितप्तलोकं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये। मृदं सुवर्णं प्रतिपद्यतुल्यं नारीषु मातुः समवाप्यभावं तद्वर्धयन्तं च हिताय नृणां श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये। गङ्गासुसिक्तं मलिनाम्बुशुद्धं रासेन्द्रशक्तेरयैव रुग्णं पापिष्टमेवं विपुनातियस्तं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये। पाण्डित्यपूर्णः कठिनैर्वचोभिरध्ययन्ते श्रुतिसारभूतं येनैव तत्त्वं सुगमायितं त्वं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये। दुर्गेयरूप शिशुबुद्धिभाति सर्वज्ञमूर्ति स्तनधीतशास्त्रः देवादिदेवोऽपि नरोत्तमाप्तं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये। 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 শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ। মায়ের সকল সন্তানদের কাছে আমার করজোড়ে অনুরোধ, আপনারা প্লিজ শেষ পর্যন্ত মায়ের গৃহ মন্দিরের সঙ্গে থাকবেন। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। নমো ওম যথাগ্নির্দায়িকা শক্তিরামকৃষ্ণে স্থিতা হিয়া सर्वविद्या स्वरूपं तं शारदां प्रणमाम्यहम्। नमोऽस्त्रि ज्योतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टम अध्यायः अक्षर ब्रह्मयोग। अर्जुन उवाच
কিং তদ্ব্রহ্ম কিমাধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম অধিভূতং চ কিং প্रोक्तम् অধিদৈবং কিমুচ্যতে অধিয়জ্ঞ কথং কত্র দেহেऽস্মিन् মধুসূদন প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয় প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োऽসি নিয়াত্মভিः। শ্রীভগবান উবাচ অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোऽধ্যাত্মমুচ্যতে ভূতভাবোদ্ভবকरो বিসর্গো কর্ম সংগীতः অধিভূতমক্ষरो ভাব পুরুষাচ্ছাধিদৈবতम् অধিভূতমক্ষरो ভাব পুরুষাধিদৈবতम् অধিয়জ্ঞোऽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বরো অন্তকালে চ মামেব স্মরन् মুক্তা কলেবরम् यः प्रयाति समद्भावं यति नास्तत्र संशयो यं यं वपि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्वं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् योऽभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नन्नगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयम्। कोविं पुरुनामनुईशशासितारम् अनारणीयं समनुस्मरेद् यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसो परस्तात् प्रयाणकाले मनोसचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यत्क्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वदपराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च सर्वदपराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मर्दनाध्यात्मनः प्राणमस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामुष्णो स्मरन् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामुनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थो नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलायोमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मो भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं यः ब्रह्म न विदुः रात्रियुगसहस्रान्तं तेहोरात्रो विदो जनः अव्यक्तयः सर्वः प्रभवन्तो हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्या प्रलीयते रात्रागमे हवस पार्थो प्रभवतो हरागमे अव्यक्तमक्षरम् इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्
अव्यक्तोऽक्षरो इत्युक्तस्तमाहु परमाङ्गतिम् यं प्राप्यो न निवर्तन्ते तद्भं परमं मम पुरुष स परो पार्थो भक्त्या लभ्यस्तनन्नया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले तनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरहो शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्यो निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतो शाश्वते मते एकया यातनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैतस्सीति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्य योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्। শর্তিলা একাদশীর পূর্ণ প্রভাতে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ড পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শারদানন্দজি মহারাজ রচিত মহাগ্রন্থখানি মহাপবিত্র গ্রন্থখানি থেকে আজকে বালকের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের অভিজ্ঞতা। আগের দিন আমি ষষ্ঠ অধ্যায় বাল্যকথা ও পিতৃবিয়োগ এই অংশ থেকে পাঠ করেছিলাম, ওটারই কন্টিনিউশন চলছে। আজকে ওই চ্যাপ্টারটা থেকেই আমি বালকের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের অভিজ্ঞতা এই অংশ থেকে আমি পাঠ শুরু করছি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। নমো শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরায় সচ্চিৎ সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ মহাপবিত্র গ্রন্থখানি থেকে বালকের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের অভিজ্ঞতা। বালকের জন্মিবার পূর্বে তাহার মহৎ জীবনের পরিচায়ক স্বরূপে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম যে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দর্শনাদি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল তাহার মনে চিরকাল নিমিত্ত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বালক সুলভ চপলতায় সে এখনো কোনরূপ
অশিষ্টাচরণ করিতেছে দেখিলেও তিনি তাহাকে মৃদু বাক্যে নিষেধ করা ভিন্ন কখনো কঠোরভাবে দমন করিতে সক্ষম হইতেন না, কারণ সকলের ভালোবাসা পাইয়াই হোক বা নিজ স্বভাব গুণেই হোক, তাহাতে তিনি এখন সময়ে সময়ে অনাশ্রবতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ওই জন্য অপর পিতামাতা সকলের ন্যায় তাহাকে কখনো তাড়না করা দূরে থাকুক, তিনি ভাবিতেন উহাই বালকের ভবিষ্যতে বিশেষ রূপে উন্নত করিবে। ঐরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল, কারণ তিনি দেখিতেন দুরন্ত বালক কখনো কখনো পাঠশালায় না যাইয়া সঙ্গীগণকে লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে ক্রীড়ায় রত থাকিলে, অথবা কাহাকেও না বলিয়া নিকটবর্তী কোনো স্থলে যাত্রাগান শুনিতে যাইলেও যখন যাহা ধরিত তাহা সম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। মিথ্যা সহায়ে নিজকৃত কোনো কর্ম কখনো ঢাকিতে প্রয়াস পাইত না, এবং সর্বোপরি তাহার প্রেমিক হৃদয় তাহাকে কখনো কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত করিত না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু এক বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন হৃদয় স্পর্শ করে এমন ভাবে কোনো কথা না বলিতে পারিলে, উহা বিধি বা নিষেধ যাহাই হোক না কেন, বালক উহার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সর্বদা তৎপরিতাচরণ করিয়া বসে। উহা তাহার সকল বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসার পরিচায়ক হইলেও সংসারের সর্বত্র বিপরীত রীতির অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন কেহই বালককে ঐরূপে সকল বিষয়ের কারণ নির্দেশ করিয়া তাহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে না, এবং তজ্জন্য অনেক সময়ে তাহার সদ্বিধি সকল মান্য না করিয়া চলিবার সম্ভাবনা। এই সময় একটি ক্ষুদ্র ঘটনা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মনে বালকের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত চিন্তা সকল উদিত হইয়াছিল, এবং এখন হইতে তিনি তাহার মনের ঐরূপ প্রকৃতি বুঝিয়া তাহাকে সতর্কভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ইহাই। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বাটির একরূপ পার্শ্বেই হালদার পুকুর নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান। পল্লীর সকলে উহার স্বচ্ছ সলিলে স্নান পান ও রন্ধনাদি কার্য করিত। অবগাহনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষদিগের নিমিত্ত দুইটি বিভিন্ন ঘাট নির্দিষ্ট ছিল। গদাধরের ন্যায় তরুণ বয়স্ক বালকেরা স্নানার্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দিষ্ট ঘাটে অনেক সময় গমন করিত। 2-4 জন বয়স্যের সহিত গদাধর একদিন ওই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া জলে উলফলন সন্তরণাদি দ্বারা বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। উহাতে স্নানের জন্য সমাগতা স্ত্রীলোকদিগে অসুবিধা হইতে লাগিল। সান্ধানিক কর্মে নিযুক্তা বর্ষীয়সী রমণীগণের অঙ্গে জলের ছিটা লাগায় নিষেধ করিয়াও তাহারা বালকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাহাদিগের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তোরা এ ঘাটে কি করতে আসিস? পুরুষদিগের ঘাটে যাইতে পারিস না? এ ঘাটে স্ত্রীলোকের স্নানান্তে পরিধেয় বসনাদি ধৌত করে, জানিস না? স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গিনী দেখিতে নাই। গদাধর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন দেখিতে নাই? তিনি তাহাতে সে বুঝিতে পারে এমন কোনো কারণ নির্দেশ না করিয়া তাহাকে অধিকতর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহারা বিরক্ত হইয়াছেন এবং বাটিতে পিতামাতাকে বলিয়া দিবেন ভাবিয়া বালকগণ তখন ওই অনেকটা নিরস্ত হইল। গদাধর কিন্তু উহাতে মনে মনে অন্যরূপ সংকল্প করিল। সে 2-3 দিন রমণীগণের স্নানের সময় পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনন্তর পূর্বোক্ত বর্ষীয়সী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে বলিল, পরশু 4 জন রমণীকে স্নানাকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল 6 জনকে এবং আজ 8 জনকে ঐরূপ করিয়াছি, কিন্তু কই আমার কিছুই তো হইল না। বর্ষীয়সী রমণী তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর নিকটে আগমন পূর্বক হাসিতে হাসিতে ওই কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রা তাহাতে গদাধরকে অবসরকালে নিকটে পাইয়া মিষ্ট বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, ঐরূপ করিলে তোমার কিছু হয় না, কিন্তু রমণীগণ আপনাদিগকে বিশেষ অপমানিতা জ্ঞান করেন। তাহারা আমার সদৃশা, তাহাদিগকে অপমান করিলে আমাকেই অপমান করা হয়। অতএব আর কখনোই ঐরূপে তাহাদিগের সম্মানের হানি করিও না। তাহাদিগের ও আমার মনে পীড়া দেওয়া কি ভালো?
বালকও তাহাতে বুঝিয়া তদ্বদি ঐরূপ আচরণ আর কখনো করিল না। গদাধরের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার। সে যাহা হোক, পাঠশালে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল না। সে অল্পকালের মধ্যে সামান্যভাবে পড়িতে এবং লিখিতে সমর্থ হইল, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাহার বিদ্বেষ চিরদিন প্রায় সমভাবেই রহিল। অন্যদিকে বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তি দিন দিন নানা নূতন দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। গ্রামের কুম্ভকারগণকে দেব দেবীর মূর্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট যাতায়াত ও জিজ্ঞাসা করিতে বাটিতে ওই বিদ্যায় অভ্যাস করিতে লাগিল এবং উহা তাহার ক্রীড়ার অন্যতম রূপে পরিগণিত হইল। পট ব্যবসায়ীগণের সহিত মিলিত হইয়া সে ঐরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের কোথাও পুরাণ কথা অথবা যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই সে তথায় গমন করিয়া শাস্ত্র উপাখ্যান সকল শিখিতে লাগিল এবং শ্রোতাদিগের নিকটে ওই সকল কিরূপে প্রকাশ করিলে তাহাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হয় তাহা তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বালকের অপূর্ব স্মৃতি ও মেধা তাহাকে ওই সকল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। আবার সদানন্দ বালকের রঙ্গরসপ্রিয়তা তাহার অদ্ভুত অনুকরণ শক্তি সহায়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া একদিকে যেমন তাহাকে নরনারীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব অভিনয় করিতে এই বয়স হইতেই প্রবৃত্ত করিল, অন্যদিকে তেমনি তাহার মনের স্বাভাবিক সরলতা ও দেবভক্তি তাহার জনক জননীর দৈনন্দিন অনুষ্ঠান সকলের দৃষ্টান্তে দ্রুত পদে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ওই কথা যে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ ও স্বীকার করিয়াছে, তাহা দক্ষিণেশ্বরে আমাদের নিকটে উক্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে পাঠক বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারিবেন। আমার জননী মূর্তিমতী সরলতা স্বরূপা ছিলেন। সংসারে কোনো বিষয় বুঝিতেন না, টাকা পয়সা গণনা করিতে জানিতেন না, কাহাকে কোনো বিষয় বলিতে নাই, কাহাকে কোনো বিষয় বলিতে নাই তাহা না জানাতে আপনার পেটের কথা সকলের নিকটেই বলিয়া ফেলিতেন। সেজন্য লোকে তাহাকে হাউড়ো বলিত এবং তিনি সকলকে আহার করাইতে বড় ভালোবাসিতেন। আমার জনক কখনোই শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই। পূজা জপ ধ্যানে দিনের ভিতর অধিক কাল যাপন করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবার কালে আয়াহি বরদে দেবী ইত্যাদি গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার বক্ষ স্ফীত ও রক্তিম হইয়া উঠিত এবং নয়নের অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইত। আবার যখন পূজা দিতে নিযুক্ত না থাকিতেন, তখন তিনি রঘুবীরকে সাজাইবার জন্য সুচ সুতা ও পুষ্প লইয়া মালা গাঁথিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকে তাহাকে ঋষির ন্যায় মান্য ভক্তি করিত। বালকের অসীম সাহসের পরিচয়ও দিন দিন পাওয়া যাইতেছিল। বয়োবৃদ্ধেরাও যেখানে ভূত প্রেতাদির ভয়ে জড়সড় হইত, বালক সেখানে অকুত ভয়ে গমনাগমন করিত। তাহার পিতৃশ বসা শ্রীমতী রামশিলার উপর কখনো কখনো শীতলা দেবী ভাবাবেশ হইত। তখন তিনি যেন ভিন্ন এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। কামারপুকুরে ভ্রাতার নিকটে এই সময় অবস্থানকালে একদিন তাহার সহসা ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া পরিবারস্থ সকলের মনে ভয় ও ভক্তির উদয় করিয়াছিল। তাহার ঐরূপ অবস্থা শ্রদ্ধার সহিত সদর্শন করিলেও কিন্তু গদাধর উহাতে কিছুদিন শঙ্কিত হয় নাই। সে তাহার সন্নিকটে অবস্থান পূর্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল এবং পরে বলিয়াছিল, পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়।
বালকের অপরের সহিত মিলিত হইবার শক্তি। কামারপুকুরের অর্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভূরশুভ অথবা ভূরসভা নামক গ্রামের বিশিষ্ট দাতা ও ভক্ত জমিদার মানিক রাজার কথা আমরা পাঠককে ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাহার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 6 বৎসরের বালক গদাধর পিতার সহিত একদিন মানিক রাজার বাটিতে যাইয়া সকলের প্রতি এমন চির পরিচিতের ন্যায় নিঃসংকোচে মধুর ব্যবহার করিয়াছিল যে সেদিন হইতেই সে তাহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মানিক রাজার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বালককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিলেন, সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নহে, ইহাতে দেব অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞান হয়। তুমি যখন এদিকে আসিবে বালককে সঙ্গে লইয়া আসিও, উহাকে দেখিলে পরম আনন্দ হয়। শ্রীযুক্ত গদাধরের ভাবুকতার অসাধারণ পরিণাম। আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্তই থাক। এটা পাঠ করতে গেলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে। ওম নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্ত রূপম ভক্ত্যানুকম্পাধিত বিগ্রহং বৈ ঈশাবতারং পরমেশমিড্ডং ত্বং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। জয় শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয়। জয় মহামাই কি জয়। জয় স্বামীজি মহারাজ জি কি জয়। জয় গঙ্গা মাই কি জয়। শর্তিলা একাদশীর পুণ্য প্রভাতে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ আজ এই পর্যন্ত। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো স্থিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। নমঃ শ্রী যতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরয় সচ্চিৎ সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। আসুন আমরা পুণ্য প্রভাতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে সমবেত প্রার্থনা নিবেদন করি। ঠাকুর যেন আমাদের নিজ নিজ সাধন জীবন সদা সর্বদা সর্বত্র রক্ষা করেন। ঠাকুরের কৃপা আশীর্বাদ আমাদের উপরে সদা সর্বদা বর্ষিত হোক, এই প্রার্থনা করি। আপনারা ঠাকুরের অসীম কৃপায় খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আমরা যেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঠাকুরকে প্রাণপণ ভালোবাসতে পারি। ঠাকুরের এক কোনা অনুভূতিও যেন, ঠাকুরের এক কোনা কৃপা করুণা দয়া আমরা যেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনুভব করতে পারি। ঠাকুর যেন আমাদের সেই শক্তি সামর্থ্য প্রদান করেন। ঠাকুরের সকল ভক্ত সন্তানদের, জগৎ সংসারের সকল সন্তানের সদা সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করে আজকে পুণ্য প্রভাতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের পাদ পদ্মে নিবেদন করলাম। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। সদা সর্বদা আমরা মনটিকে যেন ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে ফেলে রাখতে পারি। ঠাকুরই আমাদের ইষ্ট, ঠাকুরই আমাদের অন্তর্যামী, ঠাকুরই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তা আমাদের যেন ঠাকুর জ্ঞান চক্ষু খুলে দেন, আমরা যেন প্রতি মুহূর্তে যেন অন্তরে এবং বাইরে সদা সর্বত্র যেন ঠাকুরকেই দেখতে পাই, ঠাকুরকেই যেন অনুভব করতে পারি। এই আকুতি প্রার্থনা, ব্যাকুল প্রার্থনা ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে পুণ্য প্রভাতে নিবেদন করিলাম। ভিডিওটি আজকে এখানেই শেষ করছি। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ মায়ের গৃহ মন্দির চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটি লাইক দেবেন। মায়ের গৃহ মন্দিরে সদা সর্বদা আপনারা পাশে থাকবেন, এই করুন প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনাদের কাছে। প্লিজ যারা নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটি লাইক করবেন। আর যেসব পুরনো ভক্ত সন্তানেরা অলরেডি মায়ের গৃহ মন্দির চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা অন্তত একটি লাইক দেবেন এবং লিখবেন যে আপনাদের কিরকম লাগছে, কিংবা
আর কিরকম কিরকম আপনারা পাঠ শুনতে চান যদি একটু কমেন্টের মাধ্যমে জানান, তাহলে আমি হয়তো আরেকটু এগিয়ে যেতে পারি। চেষ্টা করছি আপ্রাণ, যদি অন্তত আপনাদের আশীর্বাদ আর ঠাকুরের, সর্বোপরি ঠাকুর মা গুরুদেবের আশীর্বাদ তো আছেই। আপনারাও সকল মায়ের ভক্ত সন্তানেরা, অন্তত আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা প্লিজ জানাবেন কিরকম লাগছে আপনাদের। যদি ভুল ত্রুটি হয়, হচ্ছে তো নিশ্চয়ই, আপনারা প্লিজ সেটিও কমেন্টের মাধ্যমে জানান, তাহলে আমি অনেকটা নিজেকে শুধরে নিতে পারবো, নালে বুঝতে পারছি না। এইটুকু অন্তত আপনারা প্লিজ করুন। সকল ভক্ত সন্তানদের কাছে এই অনুরোধ এবং আশা রাখলাম। আজকে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং মায়ের গৃহ মন্দিরের সঙ্গে থাকুন। অন্য একটি পর্বে অন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আজকে এই শর্তিলা একাদশীর পুণ্য প্রভাতে ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে সকল সন্তানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণম শরণ্যে শরণাগত 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 ঠাকুর, তোমার সকল সন্তানদের সদা তুমি রক্ষা করিও। হে প্রভু, কৃপা করো, আমাদের করুণা করো।